मानस्तोकेतनगे मान आगिषिमानो गोषमानो अश्वेशवीरिषः वीरान्मानो वज्रभामितोऽवधीरः विष्मन्तो नमसा विधेमते आदात्ते नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय वीरुषे अधोये यस्य हत्वानो हन्तेभ्यो नमः प्रमुञ्चतन्मनस्तमुखनिवरात्मियोत्तमप अवदत्यतनस्वगो सहस्राक्षशलेशुरे विवेकजनानां मुखाशुभोनस्तु मना भव विद्युन्दनक्कवर्तिनो विशल्यो मानवागं मुदा अरे सन्नश्रेषव आपरस्य तगास्मान् विश्वदस्मयक्ष्मजापलिभुज नमस्ते अस्वायुधायानाददाय विष्णवे स्वाभ्यामुतवे नमो बाहुभ्यां विश्वरः अधोरे विष्णवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कल्वाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो विरण्यमो वृक्षेभ्यो हरिकेलेभ्यः पशूनां पदये नमो नमः सस्मिञ्जराय निधीमते पथीनां पदये नमो नमो बभ्रशाय विज्ञातिनेन्द्राणां पदये नमो नमो हरिकेशो भवस्य हेत्ये जगतां पदये नमो नमो रुद्राजातदाभिने क्षेत्राणां पदये नमो नमः सूताय हन्याय वनानां पदये नमो नमो जगक्षाणां पदये नमो नमो भवन्तये वारिमस्कृतायौषधीनां पदये नमो नमः उच्चैर्भोजाय करुणविदे पत्नीनां पदये नमो नमः पदये नमो नमो निषङ्गिन विषधिमते तस्कराणां पदये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पदये नमो नमो निचैनवे परिचरायारण्याय प्रवृन्दानां पदये नमो नमः उष्णीषणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पदये नमो नमः ईशुमभ्यो संवाभिभ्यश्च नमो नमो नमः महासीनेभ्यश्च गानेभ्यश्च नमो नमो नमः स्वभ्यो जाग्रभ्यश्च नमो नमो नमस्तिष्ठभ्यो नमो नमो नमः सभाभ्यश्च सभापतिभ्यश्च नमो नमो नमस्तक्षभ्यो भ्यश्च नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निजालेभ्यश्च नमो नमः युक्तकेशाय नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च विष्णाय च नमो सुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहदे च वर्षीगसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धम ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्वदस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च वरदाय च नमो मध्यमागन्याय च क्षेम्याय च नमो मध्याय च धन्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो मन्याय च रक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः सविताय च नमो निषङ्गिने च शतिमते च नमः तीक्ष्णे च वेदाविधिने च नमः स्वागताय च धन्वने च नमः सत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च विषन्ताय च नमः कोप्याय च भट्याय च नमो वश्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च तप्याय च निष्करो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातो शुद्धो देव एको नारायणः तद्वितीयो शिरस्थितो यदेवं वेद सविष्णुरेव भवति सविष्णुरेव भवति ॐ नित्यज्ञेभ्याहरे नवैर्यशात् नारायणायेत्यपरिष्टात् ॐ नित्येकाक्षरं नवैर्यज्ञे अक्षरे नारायणाय साक्षरं परं यो हवै नारायणस्याक्षरं परमध्येते अनवद्यगोराय स्वगं गोपत्यं ततो मृतत्वमश्वते ततो मृतत्वमश्वत इति एवं वेद प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरं बृहत्स्वरूपौ अलारोपानमकारयति तानेन राजनभरत्तदे ततोमिति यमुक्तामुच्यते योगी जन्मसंधारबन्धनात् ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारोपमकारपरब्रह्मम् एतदुपशीर्षो योगीते प्राभरवीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति सायमदीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयति माभ्यञ्जनमादित्य
इत्यादिमुगादीयाः पञ्चपादोपपादकाः प्रमुच्यते అందరూ కూడా స్వామివారి నామం చెప్పగానే అందరూ శ్రీమాత్రే నమః అనాలి. గురవే నమః శ్రీమాత్రే నమః గురవే నమః శ్రీమాత్రే నమః నారాయణ శ్రీమాత్రే నమః వేదాయ నమః శ్రీమాత్రే నమః శ్రీమాత్రే నమః తమోరగాయ నమః శ్రీమాత్రే నమః బుద్ధ పూజ్యాయ నమః శ్రీమాత్రే నమః శ్రీమాత్రే నమః గురవే నమః శ్రీమాత్రే నమః ఈశాయ నమః ఓం రత్నాయ నమః ఓం సదానంద స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః రామానంద స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః అలానంద స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః సదానంద 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 స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః మేరానంద స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః రామానంద స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః ఆనంద స్వామినే నమః స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః ఆనంద స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః ఆనంద స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః శరణానంద స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః ఆనంద 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 పూర్ణానంద స్వామినే నమః ఆనంద స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః ఆనంద స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః శరణానంద స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః ఆనంద 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 సరస్వతి 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 స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః పూర్ణానంద సరస్వతి స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః ఆనంద సరస్వతి స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః వేదానంద సరస్వతి స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః భక్తానంద సరస్వతి స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః ఆనంద సరస్వతి స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః ఆనంద సరస్వతి స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః మేరానంద సరస్వతి స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః ఆనంద సరస్వతి స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః మేరానంద సరస్వతి స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః ఆనంద 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 సరస్వతి స్వామినే నమః వందే మాతరం సరస్వతి స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః ఆనంద 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 సరస్వతి స్వామినే నమః శ్రీమాత్రే నమః ఆనంద
सुन्दरजनवरविन्दयामि अमृतमस्तमृतोपस्तनमसि सुग्रपादुकाभ्यां नमः नैवेद्य निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा गणेशगर्भोरेणागवल्लेतलेर्विदं मुक्ताचरणमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां सुग्रपादुकाभ्यां नमः ताम्बूलादमुक्षदानीं समर्पयामि ताम्बूलनान्तरं शुद्धागमनीयं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवेदं विभावसो अनन्तपुण्यफलप्रदशान्तिं प्रयच्छमे सुवर्णपुष्पदक्षिणानीं समर्पयामि नीराजनम् नीराजनम्
शिष्यमनोगन्धा सत्युत्सुकसान्दा भागवतय चन्द्रा जय देव जय देव जय देव जय देव जय श्री गुरुदेवा हर श्री गुरुदेवा भगवान सत्यहरा मुनिवर्जन भूता जय देव जय देव सत्सत्रो परिसंस्थित सारदर सभाता सारदर सभाता साधन साध्य विशेषा सर्वोत्तम कोशा जय देव जय देव जय देव जय देव जय श्री गुरुदेवा हर श्री गुरुदेवा भगवान सत्यहरा मुनिवर्जन भूता जय देव जय देव धनानंद विहार माधव हृदिपूरा माधव हृदिपूरा सृष्टि स्थिति लय लीला सरस्वती लोला जय देव जय देव जय देव जय देव जय श्री गुरुदेवा हर श्री गुरुदेवा भगवान सत्यहरा मुनिवर्जन भूषा जय देव जय देव हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं ददाति मधव्यासामीति एका ब्रह्मणोभाति एकैव यजमानाय श्रेयो ददाति सन्तुपादुकाभ्यां नमः नीराजनं मुद्रयामि अनन्तमादमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि सद्गुरुनाथ भगवान् की राजाय प्रसन्नलाभिने नमो यज्ञैश्वराय कर्मणे सवेकामां कामकामजमख्यो कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराग्यं आयुष्यौराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं सम्मर्याईशात् सार्वभौमः सार्वायुधः आमन्त्रराष्ट्रात् पृथिव्येदमत्रविन्दया एकदादिते तदेश्वको वेदो मरुतपरिवेष्टानो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आयुष्यस्यामप्रेष्टे देवासमासैते अथैदं विश्वमेधरण्यर्भवते यज्ञो वै विश्वः यज्ञ एवान्तः प्रतिष्ठते श्रोत्रजहोति विश्वमे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा प्रतिष्ठाये स्वाहेति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै विद्महे विष्णुभक्त्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् वेदादो स्वरप्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः प्रकृतिरेणस्य परस्य महेश्वरः हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् पादुकाभ्यां नमः ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो सद्गुरुपादुकाभ्यां नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पदे पदे या परिपूज्य चैत्रस्योश्वमेधादिफलं ददाति तां सर्वपापक्षय हेतुभूतां प्रदक्षिणे स्वां परिवक्करोमि पदे पदे या सर्वतमोनिकन्दनं पदे पदे सर्वशुभप्रदायकं प्रदक्षिणं भक्तियुतेन चेतसा करोमि परमेश्वर रक्ष रक्ष मां प्रदक्षिणे नमस्कारान् समर्पयामि पुनः पूजां करिष्येत शुक्रवाराचार्यामि सामराभ्यामि ददामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि आन्दोलिकानारोहयामि अश्वानारोहयामि गजानारोहयामि समस्तराजोपचारदेवोपचार भक्तिपचार नृत्यपचार पूजां समर्पयामि यस्य स्तुत्यादरामोक्त्यादपूजा क्रियादिषु न्यूनं नम्बोदरायात् सद्यो वन्दे नमश्चलम् वन्दे हिरण्यराजेनं भक्तिहीनं जनार्दन यशपूजितं मया देव परिपूर्णं ददस्तुते अनेन आचरित सद्गुरुपादुकापूजनेन भगवान् सर्वात्मकः
सर्वं श्री परमेश्वरार्पणमस्तु तीर्थराजाय नमः लम्ब्रदवेरत्नात्मने गन्धं परिकल्पयामि अहमात्मने पुष्पं समर्पयामि यम्मायुस्तत्तात्मने धूपमाग्रापयामि रन्देतस्तत्तात्मने दीपं दर्शयामि वरदत्तात्मने अधोमहानैवेद्यम् प्रोक्षावरिष्या सत्यन्द्रतेन परिष्यामि अमृतमस्तु अमृतो वस्तरमसि ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये वाणीं समर्पयामि उत्तराभोजनं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि मुखे रुद्धारमणीयं समर्पयामि भगवत्पात्मने ताम्बूलाय सर्वोपचारान् समर्पयामि य एवावन्दश्च भोजागोरस्तरियो रुद्राविदस्ये कृष्ण राम गोविन्द राम कृष्ण गोविन्द 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 श्री విలువగానే వచ్చిన బ్రాహ్మణులందరికీ బ్రాహ్మణత్వములందరికీ పాదాలందరికీ ధన్యవాదాలు. పుణ్యం చేసుకుంది. మనమందరం ఎన్నో రకాల ఊహలతో ఎన్నో రకాల ఆలోచనలతో ఉంటాము. మానవుడు అజ్ఞాని. ఎప్పుడైతే గురువు గారి యొక్క పరిపూర్ణమైన అనుగ్రహం కలుగుతుందో దాని చేత అతడు ఒక మార్గంలో వెళ్ళగలుగుతాడు. అట్లాంటి మార్గాలు అనేకం ఉన్నాయి. ముక్తి మార్గానికి గురువే మూల సాధకుడు, మూల కారకుడు. అట్లాంటి గురువు గారు ఈ అదృష్టవంతమైనటువంటి నిజామాబాద్ నగరం, ఇందూరు నగరానికి విచ్చేసినందుకు వారికి హృదయపూర్వకంగా అనేక నమస్కారాలు సమర్పిస్తూ, ఎందుకంటే జగత్తు రక్షింపబడాలి. గురువులు సంచరిస్తూ ఉంటేనే ఈ జగత్తు క్షేమంగా ఉంటుంది. అట్లాంటి గురుదేవుల యొక్క అనుగ్రహం ఇందూరు నగరానికి ఈ రోజున కలిగినందుకు అనేక నమస్కారాలు చేస్తూ, శ్రీ మదనానంద మహాస్వామినే నమః, శ్రీ కృష్ణానంద మహాస్వామినే నమః, శ్రీ మాధవానంద మహాస్వామినే నమః, శ్రీ 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 జగద్గురు ఆదిశంకర పాదుకాభ్యాం నమో నమః, మధుసూదనానంద మహాస్వామినే నమో నమః. అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నా. ఎందుకు శుభాకాంక్షలు అని అంటే, మంచి మహత్తరమైన కార్యక్రమంలో మనందరం పాల్గొన్నాం. గురువుగారు ఇటువంటి సంకల్పం ఏదైతే ఉందో అందులో ఈ సంకల్పం ప్రధానంగా మనము చేస్తున్న నిత్య నైమిత్తిక కర్మలలో మనం మరి ఇన్ని దానాలు పుచ్చుకుంటున్నాం. అర్థ రూపంలో, వస్తు రూపంలో ఇవన్నీ కూడా శుద్ధి కావాలి మీకు అంటే ఇలా చేయండి నాయన సూచించిన విధానం ఏదైతే ఉందో ఇది మా అందరికీ చాలా సంతోషాన్ని కలిగించింది. మరి ఇటువంటి గురువుగారి సంకల్పం శ్రేయస్సు మాత్రం మనకు, ఇది చాలా గొప్ప విషయం. మనందరి శ్రేయస్సు కోసం గురువుగారి సంకల్పం చాలా ఆనందం అనిపించింది. మనస్ఫూర్తిగా గురుగారికి పదే నమస్కారాలు అర్పిస్తూ, అదేవిధంగా ఇంతవరకు కొన్ని జరిగినాయి, ఎక్కడెక్కడ జరిగినాయి అంతగా నాకు తెలియదు. మరి
ప్రతి చోట్ల ముందు ముందు జరిగే కార్యక్రమాలలో ఎక్కువగా పాల్గొనే అవకాశం నాకు రావాలని, మనందరికీ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, అదేవిధంగా ఇక్కడ గోశాల ఇదంతా ప్రాంతం చూస్తే చాలా బ్రహ్మాండంగా అనిపిస్తున్నది. ఈ యొక్క ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం, మరి ఇటువంటి పరిసరాల్లో మనం ఎప్పుడు చూస్తే బాగుండు అని అనిపించేట్టుగా ఉంది ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం. మరి శ్రీసూక్తం బిల్వ వృక్షం గురించి చెప్తున్నటువంటి శ్రీసూక్త పారాయణ చేస్తూ, మరి రుద్రపారాయణ చేస్తూ బిల్వ వృక్ష సమీపంలో ఉంటూ గురు సన్నిధిలో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మనం చేసుకోవడం మనందరి భాగ్యం అని నేను భావిస్తూ గురువు గారికి సాష్టాంగ నమస్కారాలు అర్పిస్తూ నమో నమః. స్వామివారు సంకల్పం చేసి చాకరిమెట్లలో ప్రారంభమయ్యి సహకార ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం నుంచి ప్రారంభమయ్యి టేక్మాల్, దాని తర్వాత బస్వాపూర్, ఇక్కడ మహారుద్రం చేసిన ఎంతో అద్భుతంగా బ్రాహ్మణ పండితులు, నిజానికి ఇంతమంది రావడం ఉట్టిగా ఇంట్లో కార్యం పెట్టుకుంటేనే శాంతి పెట్టుకుంటే నలుగురు రావడమే కష్టంగా ఉంది. స్వామివారి సంకల్పము చాలా గొప్పది. ఇందాక గోపన్న చెప్పినట్టు శ్రేయస్సు కొరకు, మన అందరి శ్రేయస్సు కొరకు కోటి రుద్ర అంతర్గతంలో భాగంగా ఇక్కడ మహారుద్రం అనేటువంటి ఏర్పాటు కృష్ణలో చేయడం జరిగింది. ఇంతటి మహత్కార్యము ఇందూరు గ్రామంలో జరగడము, మరి స్వామివారు అనుగ్రహిస్తే మార్చిలో 21, 22 మా భాషలో కూడా మహారుద్రం చేద్దామని మనందరి భాషలలో కూడా మహారుద్రము అష్టోత్తర శత సువాసిని పూజ స్వామివారి సమక్షంలో జరగనున్నది. మరి స్వామివారు తదుపరి కార్యక్రమం ఎలా చేయాలో అక్కడ మనందరికీ ఉపదేశిస్తారు. కాబట్టి నా వంతుగా మీరందరూ కూడా రావాలని సభాముఖంగా పండితులందరికీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అతిథులందరికీ ఆహ్వానం చెప్తూ నా భాషకు ముగింపు చెప్తుంది. సదానందమహం వందే మదనానంద సంయుతం శ్రీకృష్ణానందపస్థితం వందే వందారు మందారమిందిరానందకందళం అమందానంద సందోహబంధురం సింధురాననం వాగర్థావివ సంపృక్తౌ వాగర్థ ప్రతిపత్తయే జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ వాగీశాయస్య వదనే లక్ష్మీర్యస్య చ వక్షసి యస్యాస్తే హృదయే సంవిత్తం నృసింహమహం భజే సకుంకుమవిలేపనామలికచుంబికస్తూరికాం సమందహసితే క్షణాం సశరచాపపాశాంకుశాం అశేషజనమోహినీం అరుణమాల్యభూషోజ్వలాం జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదంబికాం. భోళా శంకర భగవానికి. చిన్న టిఫిన్ అరిగిపోయినట్టు మీ జైతోటి నాకు అర్థమైంది. తదనంతర కార్యక్రమాలు ఉన్నవి, అందుకని గట్టిగానే జయనాదం ఉండాలి. గోపాలకృష్ణ భగవానికి, గోమాతాకి, ధర్మమాతాకి, జగదంబా మహారాజ్ఞికి, మదనానంద సరస్వతి స్వామి భగవానికి, శ్రీకృష్ణానంద సరస్వతి స్వామికి. పరమాత్మని దివ్యమైనటువంటి అనుగ్రహం, ఈ మూర్తిభూతమైనటువంటి చైతన్య స్వరూపం ఇక్కడ ఇన్ని రకాలుగా ఆకారాన్ని తీసుకొని కూర్చున్నది. మీ అందరిలో నాలో వెలుగుతున్న ఆ చైతన్యానికి నారాయణ స్మరణపూర్వకంగా నమస్కారాలు అర్పించుకుంటూ, అందున మహత్తరంగా గోశాల, వివిధ వృక్షాలు, ఫల వృక్షాలతో ఉన్నటువంటి మంచి చోటు, వృక్షోధ బిల్వ వృక్షము, అశ్వత్థ వృక్షము, ఇక్కడ వట వృక్షము, ఇలా అన్ని రకాలైనటువంటి వృక్షాల యొక్క సమాహారం. వీటి దగ్గర మనం కూర్చునే అవకాశం
మనము తెచ్చుకున్నది కాదు. దీనికి కేవలము రెండవది తల్లిదండ్రుల పుణ్యబలం. వాళ్ళ పుణ్యబలం వల్ల తెచ్చింది. మనం కోటి రుద్రం చేద్దామని అందరం కలిసి అనుకున్నాం. కాకపోతే నన్ను ముందర వేసినారు అందరు కలిసి. ఎందుకంటే తిట్లు పడ్డా సరే తిట్టినా సరే రెండింటికి ఒక్కటి ఓర్చుకునేవాడు కావాలి. అందులో నేను పరమాత్మ గారి నిర్ణయం చేసుకొని ధర్మచిట్టి ద్వారా ఒక 108 మందిని సెలెక్ట్ చేసినాను. దాదాపుగా నాకు తెలిసిన బ్రాహ్మణులు పేర్లు తెలిసినవి, ముఖాలు చాలామంది తెలుసు. పేరు తెలిసిన బ్రాహ్మణులు ఒక 8,000 మంది ఉంటారు. పేర్లు మాత్రం కరెక్ట్గా పేరు పెట్టి విలువ అయిన వాళ్ళు ఒక 8,000 మంది ఈజీగా ఉంటున్నారు. చాతుర్మాస్యం అంతా కూర్చొని ఆ 8,000 మంది పేర్లు రాసి అందులో నుంచి 108 మందిని ధర్మచిట్టి ద్వారా సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు కొందరు ఆ కోటి పారాయణ రుద్ర సారథులుగా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్కరు 11 మంది చేత రోజు ఏకాదశి రుద్రం చేయించాలి, రోజు 16 శ్రీ సూక్తాలు చేయించాలని ముందు నిర్ణయం ఉంది. కానీ దేశమంతా చేయించాలనేటువంటి అభిప్రాయం ఉండటం చేత వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి చాలా మనకు స్పందన ఉంది. ఆ స్పందన ఉన్నది కాబట్టి వీళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టొద్దనే ఉద్దేశంలో ఏకాదశి రుద్రాన్ని కాస్త ఏం చేసినామంటే రోజొక సకృతావర్తనం, రోజొక శ్రీ సూక్తంగా మార్చినాం. సంఖ్య కూడా 11 అని పెట్టుకోలేదు. ఎంతమంది అయితే అంత. చేసినవాడు మనవాడు, చేయనివాడు మందివాడు. కాబట్టి ఆ పద్ధతిలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పారాయణ సారథులు ఇంతవరకు ఎవరైనా నోటు చేయించని వాళ్ళు ఉంటే ఇప్పుడు నా నోటి ద్వారా విన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ సంఖ్యలను నోట్ చేయించుకోవాలి. ఇప్పటికీ మనం కోటి రుద్రంలో మనం ప్రారంభం చేసినప్పటి నుంచి మనకు మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, గుజరాత్, తర్వాత రాయపూర్ అంటే ఛత్తీస్గఢ్, తర్వాత తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, వీటన్నిటి కలిపి మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళని కలిపి 21 లక్షల రుద్రాలు పూర్తి చేసుకున్నాము. ఇక దాదాపుగా అంతే సంఖ్య, కొంచెం ఎక్కువ తక్కువగా శ్రీ సూక్తాలు కూడా నడుస్తున్నట్టుంది. అంటే మనం 21% అయిపోయింది. ఇక తర్వాత జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇది ఆగదు. ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారు, ఏమి చేస్తున్నారు, ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానము నా దగ్గర లేదు. చెయ్యాలన్నా చేస్తున్నాం. నేను అన్నప్పుడు మీరు ఎందుకు చేస్తాం, మేము చెయ్యామని మీరు అంటే అప్పుడే ఊరుకుంటుంది. నేను చెప్పినావు కాబట్టి మీరు చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను మళ్ళీ చెప్తూనే ఉంటాను. ఇది అన్లిమిటెడ్, నడుస్తూనే ఉంటుంది. ఈ కోటి రుద్రం, కోటి శ్రీ సూక్తంలో సంకల్పము లేదు. ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే చెప్తారు కదా, రాజద్వారే రాజగృహి ఏమంటే అవన్నీ భగవంతుడు చూసుకుంటాడు. ఇది ఎందుకు చేస్తున్నామని లేదు, ఎవరు చేస్తున్నామని లేదు, ఏమి లేదు. భగవంతుణ్ణి స్తుతించాలి కాబట్టి స్తుతిస్తున్నాం అంతే, కేవలం అంతేకాదు. వేరేదేంటి లోక కళ్యాణం లేదు. లోక కళ్యాణం అంటే నువ్వు ఉంటావు అందులో. లోక కళ్యాణ సిద్ధార్థం అని చేసే కర్మల్లో ఎక్కడ లోపం ఏర్పడ్డా కూడా కర్త దెబ్బతింటాడు. ఎందుకంటే లోక కళ్యాణం లోకంలో వీడు ఉంటాడు కాబట్టి అది కామ్యకర్మ. తప్పనిసరి లోక కళ్యాణం, జగత్ కళ్యాణ సిద్ధార్థనం చేసినా అది కామ్యకర్మనే అవుతుంది. కాబట్టి ఇది కామ్యకర్మ కాదు. స్పష్టమైనటువంటి పరమాత్మ యొక్క చరణాల విందాలకు భగవంతుడు అని నమస్కారం చేసేటువంటి కార్యక్రమం. ఆ రుద్రం ఉన్నప్పుడు శ్రీ సూక్తం కూడా దానికి చేయమని అభిప్రాయం వచ్చింది నా మనస్సులో. ఎందుకు అంటే శ్రీర్మే భజతు, ఇంతకుముందు చెప్పాను అలక్ష్మీర్మే నశ్యతు. ఎక్కడుంది అలక్ష్మి? పాపేభ్యశ్చ ప్రతిగ్రహ. మన వాళ్ళందరూ తప్పనిసరి పరిస్థితులలో కొందరు అప్రతిగ్రహ వ్రతాన్ని పట్టలేక అసతాంచ ప్రతిగ్రహం చేయాల్సి వస్తున్నది. దీనికి నేను ఎవరిని తప్పు పట్టడం లేదు. ఇంకా కాల పరిస్థితి అట్లా ఉంది కాబట్టి దాంట్లో ఇమడాల్సి వస్తుంది.
అటువంటి అలక్ష్మిని లక్ష్మిగా మార్చుకోవాలంటే మనకు చెప్పింది అక్కడ శ్రీ సూక్తం అంతా దానికోసమే. కాబట్టి స్పష్టంగా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి అలక్ష్మి విధానం పోయి లక్ష్మి విధానంకు రావడం కోసం. లక్ష్మి అంటే కేవలం క్యాష్ అనుకోకండి. మన యొక్క కళ్ళ ద్వారా, మన యొక్క జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా సేకరించిన ప్రతి అంశము అందులో ఏమైనా అధర్మమో అశ్లీలమో చేరితే దాన్ని శుభ్రం చేసుకోవడం మన కర్తవ్యం. దానికోసం ఈ పారాయణాలు బ్రాహ్మణోత్తములు చాలా సహకరిస్తున్నారు. ఆ పరంపరలో భాగంగానే మనం అక్కడక్కడ మహారుద్రాలు చేయాలని నిర్ణయం చేసుకున్నాం. చాకిరి మెట్టలో సహకార ఆంజనేయ స్వామి దగ్గర శాంపుల్గా ప్రారంభం చేసి ఆంజనేయ స్వామి విరాట్ స్వరూపానికి వచ్చేసాడు. అక్కడ ప్రారంభం చేస్తే ఆ రోజుకు 10,000 మంది వచ్చారు. బ్రాహ్మణోత్సవం కూడా దాదాపు 500-600 మంది బ్రాహ్మణులు. ఎలా వచ్చారు ఎవరు మనం పేరు పెట్టి పిలిచింది లేదు, ఊరుకున్నది లేదు. కాబట్టి తప్పకుండా ఆంజనేయ స్వామి దగ్గర ఆ విధంగా ప్రారంభమై బసవ కళ్యాణంలోని సదానంద సంప్రదాయం మూల పురుషుని దగ్గర జరిగి, ఆ తర్వాత మదనానంద స్వామి వారు తపస్సు చేసినటువంటి కొప్పోలు మహాక్షేత్రంలో జరిగి, ఆ తర్వాత స్వామివారు పూర్వాశ్రమంలో జన్మించినటువంటి టేక్మాల్ గ్రామంలో జరిగి, ఆ తర్వాత మల్లికార్జున స్వామి బస్వాపూర్లో జరిగి, ఇప్పుడు ఇంకా ముందుకు వెళుతున్నాం. మొన్ననే రంగంపేటలో కృష్ణానంద స్వామి వారి ఆరాధనోత్సవం సందర్భంగా మహారుద్రం జరిగింది. ఇక రేపు 19, 20, 21, 22 4 రోజులు పుష్యమాసాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. నన్ను ఒక బ్రాహ్మణుడు అడిగాడు, మాకు వచ్చే సెలవులన్నీ మీరు కొట్టేస్తే ఎట్లా స్వామి? నేను ఉన్నది అందుకురా బాబు అని నేను చెప్పాను. నేను సెలవులు తీసేయడానికి నేనున్నా. కాబట్టి ఆ 4 రోజులు రేజింతల్లోని సిద్ధి వినాయక స్వామి మహాక్షేత్రం ఉంది. ఆ క్షేత్రంలో రోజు మహారుద్రము, రోజు శ్రీ సూక్తము ప్లస్ గణపతి సూక్తము ప్లస్ 1,00,000 మోదక హవనం. అక్కడ ఈ 4 రోజుల్లో మనందరం కలిసి నిర్వహించబోతున్నాం. చాలామంది ఆశ్చర్యపోయే సంఘటన ఏమిటంటే, మేము ఒక బ్రాహ్మణుని ఇచ్చుకోవాలంటే రోజు 4, 5, 3, 8 ఇట్లా నడుస్తున్నది, మీరు ఎంత ఇస్తున్నారు అని. ఎంత ఇస్తున్నారని చింతించడం నీకెందుకు అని నేను అడిగిందండి. నేను ఎంత ఇస్తే చింత నీకెందుకు? నేను ఎంత ఇచ్చేది నాకు తెలుసు, వాళ్లకు తెలుసు, మధ్యలో నీకెందుకు వచ్చాను? కాదు స్వామి, నేను పిలుచుకుంటూ వస్తారా? రారు అని చెప్పినాను. మీరు పిలిస్తే రాదు. నేను కూడా అట్లా ఓపెన్ చెప్తాను. అది ఎట్లా స్వామి అని, నా సంగతి నాకు తెలుసు, ఈ సంగతి ఎందుకు అంటే, నేను ఇచ్చేది భిక్షాపాత్ర ద్రవ్యం. భిక్షాపాత్ర కాబట్టి అది బిచ్చం ఎత్తుక్కున్నది. ఇటువంటి అమ్మలు అయ్యారు స్వామివారు మంచి కార్యక్రమాలు చేయుగాక అని అందులో వేసేటువంటి ధర్మద్రవ్యం. మీరు 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తే ఎంతనో, నేను 1 రూపాయి అందులోంచి ఇస్తే అంత. అదిగాక బ్రాహ్మణులకు ఏమి ఇస్తున్నారో అని భాగవతంలో ఒక మాట ఉంది. చెమట మన చర్మము తీసి చెప్పులు కుట్టి ఇచ్చినా కూడా బ్రాహ్మణుల రుణము తీర్చుకోలేదు ప్రపంచం. కాబట్టి బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చే శక్తి ఎవరికి లేదు, నాకు కూడా లేదు. కాకుంటే బ్రాహ్మణులకు నేను నా మనసు ఇస్తా, నా ప్రేమ ఇస్తా, నా తపస్సు ఇస్తా. ఆ విధంగా మనకు ఉన్నటువంటి రిలేషన్ పెరుగుతున్నది. ఆ రిలేషన్తో మనం ఈ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటున్నాం. అందుకే ఇప్పటి వరకు జరిగిన కార్యక్రమాల్లో ఆ సమయానికి భగవంతుడు పంపించిన ద్రవ్యమే అక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంతేగాని ముందే ప్రిపరేషన్స్ చేసుకొని తయారు పెట్టుకొని చేసిన కార్యక్రమాలు లేవు. వంట పాత్రలో అవి తయారు చేసుకుంటాం, ఎందుకంటే మాకు ఇష్టంగా గోపడుతుంది. కాబట్టి ఇంకొక మాట ఏంటంటే, టేక్ మాల్లో చేస్తుంటే అసలు ఎంతమంది వచ్చినారు, ఆ వంట ఎట్లా చేసిండ్రు, ఎట్లా తిన్నారు, ఎట్లా వడ్డించిండ్రు ఎవరికి అర్థం కాని పరిస్థితి. 10,000 మంది భోజనం చేస్తుంటే పంక్తి కూర్చుంటే ఆ పంక్తి వడ్డన అయిపోయేసరికి గిన్నె దూకుంటూ వచ్చింది. అది కేవలం గురువుగారి యొక్క దివ్యమైన అనుగ్రహం తప్ప ఇంకేం. అటువంటి కార్యక్రమాల్లో మనం పాల్గొంటున్నాం. రేపు రేజింతలు కూడా ఇంతకుముందు దాకా ఏమో అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా రావడానికి నిర్ణయం చేసుకున్నారని నాకు అర్థమవుతున్నది. కాబట్టి తప్పకుండా రావాలి. 18వ తేదీ రాత్రి నుంచి అక్కడ చేరుకోవాలి. 19 నాడు మహారుద్రమే ఉంటుంది. 20 నుంచి
ఆ హోమ కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఈ హవనానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అంతా ఈ మహారుద్ర పారాయణ సారథిలోని ఒక 8 మందిని నియమించినాం. ఆ 8 మంది ఇంటూ 8 మంది అందులో వెళ్ళిపోతారు. మిగతా వచ్చి వెళ్ళే వాళ్ళు కానీ అక్కడ రుద్రపారాయణం చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లున్నాయి. ఉండడానికి వసతులు, ఇంకొక మాట, నేనున్న దగ్గర వసతులు ఉండవు. మీ సతిని దోరుకొచ్చుకొని సేవ చేయించవచ్చు, కానీ వసతి మాత్రం అక్కడ ఉండదండి. తప్పకుండా సేవా కార్యక్రమం ఉంటుంది. సౌకర్యాలు ఉండవు, మినిమం ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి, చాలా మినిమం ఉంటాయి. మినిమం లేకుండా ఉండదు, ఎక్కువ ఆశిస్తే దొరకదు. భోజనం ఉంటుంది, అంటే భోజనం కూడా ఉంటుంది. ఆ విధంగా మరి ఆ వినాయక స్వామి దగ్గరికి రావాలి. ఇక్కడ ఇందూరులో మా కృష్ణ స్వామి పాదపూజ చేసుకుంటా. ఈ మధ్యకాలంలో పాదపూజలకు కొత్త నియమాన్ని నేను పెట్టుకున్నాను. కోటి రుద్రం నిందేంత వరకు బ్రాహ్మణోత్తములు పాదపూజ చేసుకోవాలంటే వాళ్ళ ఇంట్లో శతరుద్ర పారాయణము 108 శ్రీ సూక్త పారాయణాలు అయితేనే పాదుకా పూజ, లేకుంటే గుండు పూజ. ఇక బ్రాహ్మణోత్తములు కాక భక్త బృందారకులు ఉంటే వాళ్ళకి శ్రమ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళ ఇంట్లో ఏకాదశ రుద్ర పారాయణము 16 శ్రీ సూక్తాలు. ఇద్దరు బ్రాహ్మణులు ఇచ్చుకుంటే వాళ్ళు బయటపడగలగాలి. కాబట్టి ఆ రూపకల్పన చేసుకున్నానయ్యా అన్న, నేను శతరుద్రం చేస్తున్నాను స్వామి అని. నాకు మెల్లమెల్ల చేసిందంటే మహారుద్రము దాకా ఊతున్నదని తెలిసింది. నేను మహారుద్రం ఎవరు చేయమన్నారా ఏమో అనిపించింది అనండి. ఆ అనిపించుడంటే కృష్ణన్నకు ఇందూరులో ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణుల మీద, ఆయన బంధువులైనటువంటి రుద్రం వచ్చిన బ్రాహ్మణుల మీద ఎంత విశ్వాసం ఉన్నదో ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. ఆయన పరిచయం ఉన్న బ్రాహ్మణులు ఎంత విశ్వాసం ఉన్నదో. అవుతుంది అనుకున్నాడు, చేస్తున్నాడు. కాబట్టి మీరందరూ రావడం చాలా సంతోషం. మనకు ఒకటి బాగా అలవాటు, నల్లా వచ్చినప్పుడే బిందె నింపుకునే అలవాటు, అంతే కదా. తర్వాత వస్తుందో రాదో తెల్లారి మనకు పెద్ద భయం. ఇంకా మన చిన్న కాలంలో 4-5 రోజులకు ఒకసారి వచ్చేది. డ్రమ్ము నింపుకుంటే 4 రోజులు మడిది అట్లే ఉండే ఆ చెంచాలతో సహా నడిపించుకునేవాళ్ళం. అందుకని నీళ్ళు కనపడ్డప్పుడే నా ఈత తెప్పుకోవాలి. నాకు నల్లా వచ్చినప్పుడు నీళ్ళు ఎక్కడ నింపుకుంటావో బ్రాహ్మణులు కనబడేప్పుడే నా సంగతి చెప్పుకోవాలి. కనుక మరి లోకాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత పరిపూర్ణంగా బ్రాహ్మణోత్తముల మీద ఉన్నది. అది గుర్తించి ఎవరు కాదన్నా, ఎవరు అవునన్నా, అనకపోయినా అది జరిగేటువంటి ప్రక్రియ. కనుక ధర్మ సముద్ధరణలో ప్రధానమైన పాత్ర మీరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇప్పుడు ధర్మంకి ఏమి లోపం జరగలేదు. ఇక ధర్మం ఎన్నడూ నశించదు, ధర్మము గ్లాని ఏర్పడుతుంది. ఆ గ్లాని ఏర్పడ్డప్పుడు దానికి పూడ్చేటువంటి మార్గాన్ని సూచించాల్సింది బ్రాహ్మణోత్తములు. కనుక బ్రాహ్మణులు ఈ రుద్రభాగంలో ఉంటూ వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి రుద్రభాగాన్ని తీసేయాలి. ఏమి రుద్రభాగము అంటే వేగతత్వాన్ని తగ్గించాలి. ప్రశాంత చిత్తతో ప్రతి వానితో మాట్లాడగలిగితే లోకము ప్రశాంతం అవుతుంది. మీ తపస్సంతా ఎవరి కోసం చెప్పండి. చివరికి ఏం చేస్తారు మీరు? తపస్సు సంధ్యావందనం చేసిన చివరికి ఏం చేస్తారు? వదిలిపెడతారు. మీరు చేసి సంధ్యావందన సారాంశం ఏమంటారు? మీరు చేసి నేను జపం చేస్తున్నా ఓ సూర్యుడా అందరికీ బుద్ధిశక్తిని ప్రచోదన చేయదుగాక అంటావు. అటువంటి ఉత్తమ జన్మలో ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణోత్తములందరికీ మళ్ళీ మళ్ళీ నొక్కి చెప్పేది ఏంటంటే సదాచార లతోధీమా అన్నారు. ఆచారమును కాపాడండి. ఆచారమును కాపాడమండి. ఏ చార అయిపోయింది మాకు ఆచారేంది? ఏ చారైనా తాగుతాం అనద్దండి, ఆచారమే ఉండాలి. ఎందుకు? సర్వాగమాన ఆచార ప్రథమం పరికల్పతే ఆచార ప్రభవో ధర్మ ధర్మస్య ప్రభురచ్యుత. కాబట్టి ఆచారము మంచిగుంటే అచ్యుతుల్ని పూజ చేసినట్టే, చ్యుతి కాకుండా ఉంటాము అని తాత్పర్యం. ఆచారం అంటే పొద్దున్న లేస్తే మడి కట్టుకొని, తడి బట్ట కట్టుకొని, దాగోళ్ళు కట్టుకొని సాయంత్రానికి ఇవ్వకుండా ఉంటే ఆచారమా? ఆలోచించండి.
నీళ్ళు చల్లుకుంటూ పోతే ఆచారమా? అది ఆచారములోని ఒక భాగం. బాహ్య ఆచారాలు ఎన్నున్నా అంతర్గత మానసికమైన ఆచారాన్ని పరిశుభ్రం చేసుకోవాల్సిన అవసరం మనందరికీ ఉన్నది. అది గమనించుకోవాలి. మనోవ్యాపారం, ఈ మనోవ్యాపారం ఎట్లుంటుందంటే, నేను మంచిగా ఉండాలి ఒక ఆలోచన, నా వాళ్ళు మంచిగా ఉండాలి ఇంకో ఆలోచన, నా గురించి నేనేం ఆలోచన చేస్తున్నా ఒక ఆలోచన, నా వాళ్ళ గురించి వాళ్ళిద్దరి గురించి నేనేం ఆలోచన చేస్తున్నా, వాళ్ళిద్దరు నా గురించి ఏం ఆలోచన చేస్తుంది. ఇట్లా చేసుకుంటే జీవితం అంతా ఆలోచన ఏం చేస్తూ కామా పులిస్తాప్తో మీ జీవితం అంతా సర్వనాశనం. కాబట్టి ఈ విచికిత్స కావాల్సింది నీవెవరు, ఎందుకు వచ్చినావు, ఏమిటి. చతుర్విధ ఫలపురుషార్థాల్లో మానవులకు ఉన్నది కేవలం ఒకే ఒక పెద్ద గోల్, నాలుగవ పురుషార్థం. ధర్మార్థ కామాలు సమస్త జంతుజాలానికి ఉన్నది. మోక్షము మాత్రము మానవునికి మాత్రమే ఉన్నటువంటి గొప్ప అవకాశం. కాబట్టి ఇప్పుడు అతి త్వరలో 5 నిమిషాల్లో మీకు కూడా నేను మోక్షం కలిగించబోతున్నా. ఇంకా మోక్షాన్ని విడుదల అని ఇప్పుడు అంటే మనందరినీ ఏమీ తప్పు పట్టడం లేదు. పరిశుభ్రమైన ఆచార కాండను ఇంకో అలవాటు చేయండి. టేబుల్ బీన్స్, లక్షణాలు అంటే తెలుసు కదా, ఉల్లిగడ్డ ఎల్లిగడ్డ, అవి లేని బ్రాహ్మణులు పార్చి వేసుకొని ఎత్తుకాల్సిన పరిస్థితి రాకూడదు. ఒకవేళ ఎవరింట్లో ఇంట్లో ఉంటే మీకు పారవేబుద్ధి కాకపోతే అమ్ముకోండి, అంతేగాని తినకండి వాళ్ళకి నుంచి. లక్షణద్వయ వర్జితం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు గోపి గారు కానీ వీళ్ళ దగ్గరికి వెళితే సర్వప్రాయశ్చిత్తం ఏమంటే అందులో మంత్రం ఉంటుంది. లక్షణాలు తిన్నందుకు ఉంటుంది, వాసన చూసినందుకు ఉంటుంది. కాబట్టి వాసన చూడకుండా మనం ఉండలేం. కాబట్టి తినకుండా ఉండండి. అమ్మలకు ప్రత్యేకంగా ఏమిటంటే ఒక 15 రోజులు మీ మగవాళ్ళకి అలవాటు చేస్తే చాలు. 15 రోజులు మీకు ఇట్లా కోరవాలి. బాగలేదు అది అంటారు, అట్లే అంటారు, మస్తుగా అంటారు, అందరూ ఇదోటి అనుకోవాలి. అది లేకుండానే ఉండకూడదు. ఆ లక్షణాలు లేకుండా ఉండాలి. ఎక్కడికి పోయినా సరే బర్రెల భోజనం చేయకండి. ఏంటిది బర్రెల భోజనం అంటే? మీకు తెలుసు కదా, తెలియని వాళ్ళు చెప్పక. ఆ బర్రెల భోజనం చేయకండి. కూర్చొని భోజనం చేయండి. వాళ్ళు పెట్టారు కదా, మీ ఇంట్లో ఉంటారు కదా. నువ్వు ఒక్కరోజు తినకపోతే చచ్చిపోవు, గ్యారంటీ. 40 రోజుల దాకా తినకుండా ఉండొచ్చు మనిషి, ఏమి చచ్చిపోరు ఒక్కరోజు తినకపోతే. కాబట్టి తినకున్నా సరే కానీ పరిశుభ్రంగా పవిత్రమైన ఆహారం కూర్చుండే తినండి. దీని ద్వారా ఏమవుతుంది, లోకంలో మీరెవరో తెలుస్తుంది. మొదలు వై షుడ్ బి బైఫర్కేట్ అని అడిగిన వాళ్లకు ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉంటుంది. నిరోధించగలిగినటువంటి శక్తి గలవారెవరో తెలుస్తుంది. విరోధించే శక్తి వాడికి నిరోధించే శక్తి గురించి అర్థం కాదు. కాబట్టి విరోధ శక్తులు మనకు అవసరం లేదు, నిరోధ శక్తి మనకు ఉన్నది, అది గ్యారంటీగా గ్రహించుకోండి. కాబట్టి ఆ ఆచార కాండం. ఇంకొకటి, పెద్ద మనుషులను తప్పనిసరిగా గౌరవించండి. మనం ఈ వాట్సాప్లలో వాడి మీద వీడి మీద వాడు వీప్సాపులు చేసుకోండి అని చెప్పండి. హాయిగా విని చూడండి, తప్పైతే ఊరుకోండి. నో కామెంట్ ప్లీజ్. దేని మీద ఎవరు స్పందించకూడదు. అనవసరమైనటువంటి స్పందనలు అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఒక్కసారి నువ్వు స్పందించినావంటే అది నీ హృదయంలో దిగుతుంది, దాని మీద నీ బాధ ఎక్కువైతుంది. కాబట్టి అటువంటి ఓపెన్ చేయొద్దు. ఓపెన్ చేసినా కూడా మీరు అనవసరమైన విషయాల్లో స్పందించకూడదు. ఏదో మీ భార్య గారు ఉండి ఏమంటే భోజనం చేసినారంటే మా స్వామివారు చెప్పింది స్పందించొద్దు అంటే నా మీదకి వస్తుంది. అటువంటి రోగలు బండ పట్టుకొని నా దగ్గరికి వస్తే నేనేం చేస్తాను. కాబట్టి అటువంటి వాటికి స్పందించండి, కానీ అనవసరమైన అంశాలకు స్పందించకండి. మీ మీద ప్రమాదం వచ్చే అంశం అది. వచ్చిన తర్వాత నాకు సమాధానం ఇవ్వకుండా నువ్వు ఎక్కడో తిన్నావు అన్నావు అనుకో, ఆమె కష్టం అవుతుంది. మీరు కూడా అంతేనమ్మా, అటువంటి వాళ్ళకి స్పందించండి. ఏమమ్మా ఎక్కడున్నావు, ఇంతసేపు అయింది, పసుపు పొట్టు రాలేదంటే స్వామివారు చెప్పిండు స్పందించద్దు అని ఊరుకోకుండా, ఇక్కడ ఉన్న పసుపు పొట్టు అయిపోతుంది వస్తున్నా చెప్పండి. లేకపోతే ఆయన వచ్చినాక మళ్ళీ ఊరి ఎదుగుతుంది. అందుకని చెప్పి అత్యవసరమైన అంశాల్లో తప్పనిసరిగా స్పందించండి, కానీ అనవసరమైన అంశాలు మరి మీరేమంటారంటే స్వామి ఎట్లా ఊరుకోవాలి, ఆ టైంలో ఒక రుద్రపారాయణం చేయండి సరిపోతుంది. మీకు అనవసర విషయం కనిపిస్తే ఒక రుద్రపారాయణ కనపడండి, మీకు కష్టం అనిపిస్తే ఒక రుద్రపారాయణ చేయండి,
మీకు బాగా సుఖం అనిపిస్తే ఒక రుద్రపారాయణం చేయండి, మీకు ఎవరైనా తిట్టాలనిపిస్తే ఒక రుద్రపారాయణం చేయండి, మీరు ఎవరైనా గిడితే కూడా ఒక రుద్రపారాయణం చేయండి, సరిపోతుంది. మనకు ఉన్నటువంటి పాపం అంతా పోతుంది. కాబట్టి అమ్మలందరూ కూడా శ్రీమాత్రే నమః ఆ విధంగా చేయాలి. మనం చేసే రుద్రపారాయణంలో ఒక 2 నియమాలు పెట్టుకున్నాం. సవిధిగా ఉపనయనం అయి ఉండాలి అని ఒకటి చెప్పినాను. సవిధిగా అంటే 5 రోజులు ఉపనయనం సవిధి అని నేను అనుకోను. సవిధి అంటే కనీసం ఆ 11 సంవత్సరాల బ్రాహ్మణునికి ఆ లోపల ఉపనయనం అయిన వాళ్ళైతే సంతోషం. మ్యాక్సిమం నా పవర్ తోటి ఇంకొక సంవత్సరం ఎక్కిస్తా. కాకపోతే ఆ లోపల కొందరు పెళ్లి రేపనంగా లైసెన్స్ కోసం సైలెన్స్గా ఎవరిని తెలవకుండా, కటింగ్ కాకుండా, పంచశికలు పెట్టకుండా అలా అంతా దండ వేసుకొని అది అయిందో ఉపనయనం ఏమైందో. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళు మన రుద్రం చేయడానికి పనికి రారు. ఇది స్పష్టమైనటువంటి ఆదేశం. ఖచ్చితంగా ఉపనయనం ముందే అయి ఉండాలి. కొంచెం గ్యాప్ ఉండాలి. బ్రహ్మచర్య వ్రతం కొన్ని రోజులు నడపాలి. వాడు అర్ధగంట సేపు కూడా బ్రహ్మచర్య, పొద్దున ఉపనయనం, సాయంత్రం గృహస్థం. ఏం వాడు చెప్పు. కాబట్టి కనీసం ఒక 10 ఏళ్ళు, 5 ఏళ్ళు, 3 ఏళ్ళు లేకుండా తెల్లారి వరకే వాడు గృహస్థుగా మారిపోయేటువంటి దశ వద్దు. కాబట్టి ఆ లైసెన్స్ కోసం చేసుకున్న ఉపనయనం చేసుకున్న వాళ్ళు రుద్రం మీరు చెప్పండి, మీకు తెలుస్తారు వాళ్ళు చుట్టాలు. నువ్వు వద్దే అని డైరెక్ట్ చెప్పి, ఎందుకంటే నేను అంటలేను స్వామి అన్నాడని దానికి చెప్పండి. నేను కాదు, వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తే ప్రాయశ్చిత్తం ఏం చేసుకోని నేను చెప్తా వాళ్ళకి. ఇంకొకరు ఈ విదేశాలలో పోయి సెటిల్ అయిన చూడండి, వాళ్ళు ₹1 కోటి ఇచ్చి ఒక్క రుద్రం చేసినా మనం తీసుకోము. రూపాయలు తీసుకోము, రుద్రము తీసుకోము. అక్షయ పనికిరా వాళ్ళు వద్దే వచ్చు. భారతీయ అంతర్భాగంలో ఉన్నటువంటి ఏ బ్రాహ్మడైనా రుద్రం చేయవచ్చు. అమ్మలందరూ శ్రీమాత్రే నమః జపం చేయొచ్చు. ఈ విధంగా అదా నియమం చేసుకున్నాం. ఇక ఈరోజు అంశం ఇందూరులో మరి ముఖ్యమైన వాళ్ళు అయితే కనపడుతున్నారు. నాకు దగ్గర కనపడే వాళ్ళు అయితే కనపడుతున్నారు. ఇంకా రాలేదు అనుకున్నా కూడా మెల్లగా వచ్చి జాయిన్ అయినాడు. వీడు కూడా వచ్చింది ఇప్పుడే, మా ప్రణవ్ జాయిన్ అయిపోయాడు. అది చూస్తున్నా, వీడు ప్రణవనాథం కనపడలేదా అనుకుంటున్నా. അങ്ങനെ చూసిన కొన్ని ముఖాలు కనబడుతున్నాయా లేదా అని చూసిన, కనపడ్డాయి. సంతోషమే. కనపడిన ముఖాలు పని మీద ఉంటాయి అనుకుంటున్నాను. నా మీద కోపంతో రాలేదని నేను అనుకోను. వాళ్ళు ఏదో పని మీద ఉంటారు అర్జెంటుగా కాబట్టి రాలేదు. మీ దగ్గరకు ప్రపోజల్ ఏంటంటే, ఇందూరులో ఇప్పుడు బాన్సువాడలో, బిచుకుందలో, పిట్లంలో, ఇక చాలా గ్రామాల్లో ప్రతి నెల ఒక దగ్గర రుద్రాభిషేకం చేసుకుంటున్నారు. శతరుద్రం. నో పేమెంట్, నో గెయినింగ్, నో ఎర్నింగ్, నాట్ ఫర్ లర్నింగ్, ఏమి లేదు. అందరు కలిసి రుద్రపారాయణం చేసుకుంటారు. అట్లే మన ఇందూరులో కూడా ఏర్పాటై నెలకొక్క దగ్గర కనుక మీరు చేసుకోగలిగితే, ఆ ముందు డేట్లే నాకు చెప్తే నేను తప్పనిసరిగా వాళ్ళ ఇంటి ముందరి వరకు వచ్చిపోగలుగుతా. కాబట్టి నేను ఒక 11 మందికి తక్కువ ఉంటే మాత్రం రాను. నేను నా కొడుకు ఇద్దరం చేస్తాం స్వామి అట్లా రాను. నా ఉద్దేశం ఏమిటంటే మీరందరూ కలవాలని, ఒక్క దగ్గర కూర్చోవాలని. మన చిన్నతనం జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఒక్కసారి. కార్యక్రమం అవుతుందంటే కృష్ణన్న కోపం వస్తుంది, కానీ వంట బ్రాహ్మణుడు చాలా తక్కువ ఇస్తుంది. అవునా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? 21 దినానికి కూడా దాన్ని ఏమంటారు, పంచిపెట్టేది ఏమంటారు, క్యాటరింగ్ ఇస్తుంది. కాబట్టి నేను క్యాటరింగ్ ఇవ్వడం వాళ్ళని నేను నిందించడం లేదు, చేసేవాళ్ళని నిందించడం లేదు. మనము ఈ కార్యక్రమాల్లో సామూహికంగా కలిసిమెలిసి 50 శాఖలు చేసుకోకపోతున్నారు. ఒక్కటే శాఖమైనా సరే అందరూ కలిసి వంట చేసుకొని తింటే ఎంత బాగుంటుంది. పూర్వకాలం వనభోజనాలకు పోయేవాళ్ళం. ఇప్పుడంతా జనభోజనమే కానీ వనభోజనం లేదు. జనభోజనం, రణభోజనం. ఒకరి మీద ఒకటి వనుడు. వాడి ఇంటికి పోయి పత్రిక ఇచ్చి, కాకా రావే అని బతిలాడి పత్రిక ఇచ్చి వస్తావు. వాడు ఇక్కడ వస్తే నీ పని మీద నువ్వు, ఒకరు పువ్వులు చల్లుతారు, ఒకరు అదే సెంటు చల్లుతారు, ఒకరు పువ్విస్తారు ఇట్లా చేతికి. రాగానే ఈ అక్షింతలు ఎప్పుడైతే ఆయన చూస్తాడు, అక్షింతలు వేయంగానే ఏం చేయాలి? భోజనమా? ఎప్పుడు ఏం చేస్తారు? పోయి చిప్ప పట్టుకుంటారు. అవునా? చిప్ప పట్టుకొని వరుసగా 65 మందిని అడుక్కొని
ఆలోచన ఏంటి? ఒక్కరు కాదు అనుకోని మనం వచ్చి పిలిచి కాకని పిలిచి చిప్ప చేతికి ఇచ్చి తోడుడేంది, ఈ బిడ్డకు కొడుకింటికి పోయేవాడు చిప్ప అడుక్కొని తినుడేంది చెప్పండి ఒకసారి. నేను చిప్ప భోజనాలు ఎందుకు? కాబట్టి మనది గొప్ప భోజన సిస్టమ్ కానీ చిప్ప భోజన సిస్టమ్ కాదు. కాబట్టి అటువంటి విధంగా మీరు ఒక 11 మందికి సిద్ధమైతే మీరు భారం ఎంచుకోకండి. ద్రవ్య విధానం వద్దని నేను అను, ఇస్తే తీసుకోండి. డిమాండ్ లెస్ డిమాండ్ కూడా కాదండి, లెస్ డిమాండ్ కూడా ఉండదు, డిమాండ్ లెస్. కాబట్టి ఏది వస్తే అది భగవత్ ప్రసాదంగా నెలకు ఒక్కరోజు. బ్రాహ్మణులకు సెలవు రోజులు కొన్ని ఉంటాయి కదా, అమావాస్య, ఆర్ద్ర, పూర్వాషాఢ, పూర్వభాద్ర, మంగళవారము, ఇటువంటి బ్రాహ్మణులకు మంచి రోజులు, ఆశ్లేష, ఇవి మంచి రోజులు బ్రాహ్మణులకు. కాబట్టి అటువంటి రోజున పెట్టుకోండి, నియమితం చేసుకోకుండా ఈ నెలది మళ్ళా ఇట్లా ఒక ఇప్పుడు ఆర్మూర్లో కానీ, ఆర్మూర్లో ఆయన బ్యాచ్ చాలా ఉన్నారు, వినియోగం చేస్తలేడు. ఇవాళ నుంచి చిన్నగా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చినట్టే లెక్క. బాసర వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్ చాలాసార్లు ఇచ్చిన, వినియోగం చేసుకుంటలేరు. దాంట్లో మీరు చేరకండి కనుక తప్పకుండా ఆర్మూర్లో కావాలి, ఇందూరులో కూడా కావాలి, ప్రతి నెల కావాలి. మీకు భోజనానికి ఖర్చు ఇబ్బంది అవుతుందంటే నేను భిక్షాపాత్ర నుంచి భోజనం ఖర్చు పెట్టుకుంటా కావాల్సి ఉంటే, కానీ కార్యక్రమం కావాలి. మనందరం కలవాలి, ఒక్కసారి కలవాలి, భగవత్ ప్రేమలో మనం లీనం కావాలి అని తెలియజేస్తూ, ఎందుకంటే తక్కువసేపు మాట్లాడతాను, ఎక్కువసేపు మాట్లాడినట్టున్నా. అనుగ్రహ భాషణం చేయమన్నారు. అనుగ్రహ భాషణం అంటే ఏమన్నట్టు? తక్కువసేపు మాట్లాడండి, అనుగ్రహించి భాషణం చేయండి అంటే భోజనానికి అనుగ్రహించండి అని తాత్పర్యం. కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా భోజన ప్రసాదం సిద్ధంగా ఉంది. మంచి ప్రేమతో ఒకరికొకరు వడ్డన చేయండి, ఇస్తాలు వేయండి. భోజనం చేసిన తర్వాత ఇస్తాలు వేయండి. ఎందుకంటే ఇస్తాలు వేసే డ్యూటీ ఒకరు, ఇస్తాలు తీసే డ్యూటీ ఒకరు అనుకోండి, ఒకరు ఏమైనా ఇంకోరు తీసుకుంటా పోకండి. కాబట్టి వాళ్ళు భోజనం చేసిన తర్వాత ఆ ఇస్తాలు తీయడం కూడా పుణ్యం. ఎందుకంటే ధర్మరాజు రాజసూయ యాగం చేసిన తర్వాత ఆ రాజసూయ యాగంలో ఒక మంచి టెక్నిక్ ఉంది, సిస్టమ్ వచ్చింది. అందరికీ అన్ని రకాలైనటువంటి డ్యూటీస్ కేటాయిస్తున్నారు. కృష్ణుని అడిగినారు, నువ్వు ఏ డ్యూటీ చేస్తావు? ఎవరు చేయని డ్యూటీ నేను చేస్తాను అంటే, అమ్మో నీ టెక్నికల్గా చెప్తూ రాముడు అర్థమవుతాడు కానీ కృష్ణుడు అర్థం కావాలంటే చాలా కష్టమైనటువంటి అంశం. ఆయన మాట్లాడేది అర్థం కాదు, ఆయన చెప్పేది అర్థం కాదు, ఆయన చేసేది మాత్రం కరెక్ట్గా చేయిస్తుంది. మనం ఏది చేయాలని కూడా చేయిస్తుంది. అది కృష్ణుని వ్యవహారం. అందరికి ఇచ్చేసింది. గురుగారు అన్ని పనులు అయిపోయినాయి, మీరు ఉత్తా కూర్చోవచ్చు అని చెప్పింది కదా. ఏమేమైనా లిస్టు 2 పనులు మిగిలిపోయినాయి రా బాబు, అది ఎవ్వరు వస్తలేరు రా బాబు, ఎవరు వస్తలేరు బావాలంటే ఏంటి? వచ్చిన ప్రతి బ్రాహ్మణుని యొక్క కాళ్ళు గడగాలి, అదొక పని ఉంది. వంటశాలలో భోజనం చేసిన తర్వాత విస్తరణ తీసేయాలి. ఈ 2 కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. మీకు ఎవరు వస్తుందంటే 2 నేను చేస్తాను అన్నాడు ఆయన కృష్ణుడు. కృష్ణ పరమాత్మ చేసిన పని వచ్చిన ప్రతి బ్రాహ్మణి పాద ప్రక్షాళనం, తర్వాత తిన్న తర్వాత విస్తరణ తీసేయడం. అందరికీ పుణ్యము ఇచ్చేటప్పుడు, పుణ్యము పంచేటప్పుడు అక్కడ యమధర్మరాజు దగ్గర ఆ ధర్మరాజు గారి పుణ్యం ఎవరు చేసినా పంచేది ఆయనే. ఆయన చూస్తే ఏమయ్యా పుణ్యం ఎవరికి ఎంత ఇచ్చిందంటే 75% కృష్ణుడికి పోయింది, 25%లో మిగతా వాళ్ళందరూ పంచుకోరని అన్నాడు. వాళ్ళు చేసింది లేదు, పోయింది, వంట చేయలేదు, వంట ఏం చేయాలి కదా చూసు అంటే విప్రపాద నిర్ముక్తం తోయం శిరసి ధారయేత్, అంతకంటే ఎక్కువ ఏమున్నది. కాబట్టి మొదలు అక్కడ ప్రారంభం చేసిండు. భోజనం చేసిన తర్వాత విస్తరి తీస్తే అక్షయమైనటువంటి పుణ్యం వస్తుంది. మీ అందు దయదలించి ఆయన 75% ఇస్తున్న 25% మీరు తీసుకోకపోండి అని అడిగింది. అంటే అంతటి పుణ్యప్రదమైనటువంటి కార్యక్రమాలు మనం అది ఎప్పుడు కూడా తక్కువ పనిగా భావించకూడదు. మీరు ఎవరు భావించరు, మీరు ఎంత అనుభవజ్ఞులే ఉన్నారు అని తెలియజేస్తూ, మరి చక్కటి కార్యక్రమాలకు రూపకల్పన చేసుకొని అతి త్వరలోనే నాకు మీ దగ్గరికి స్పందన వస్తుందని ఆశిస్తూ 21 లక్షల రుద్రాలు అయినవి, 1000 కోట్ల శ్రీమాత్రే నమః మనం మొదలుపెట్టుకున్నాం. 1000 కోట్లలో 370 కోట్లు పూర్తయింది. ఇప్పటికి 333 కోట్లు పూర్తి కాగానే ఒక దగ్గర
ప్లస్ రుద్రము 33 లక్షలు కాగానే ఒక దగ్గర కార్యక్రమం చేసుకుందామని మొదలే అనుకున్నాం. మే 24 నుంచి 28 వరకు మన రాంపురం తొగుట క్షేత్రంలో 5 రోజుల పాటు అతిరుద్ర కార్యక్రమం అఖండ భజనతో ఉంటుంది. కాబట్టి అందులో మీకు బ్రాహ్మణోత్తములకు సెలవులు ఎక్కువనే చూసినాను. అమావాస్య ఉంది, ఒకటి బహుళ చతుర్దశి ఉంది, ఒకటి నక్షత్రం కలవకుండా ఒక్కరోజు మాత్రం అతి కష్టంగా వదిలిపెట్టాలి. తప్పకుండా వదిలిపెట్టకపోతే నేనా వదిలిపెట్టా, అది ఆలోచుకోండి. నన్ను వదిలిపెట్టింది కదా, నేను వండి వదా. కాబట్టి నా ఉద్దేశం తీసుకొచ్చి పట్టి కూర్చుండబెట్టి చేయించడమే నా కర్తవ్యం. మా గురువుగారు చెప్పింది అదే, ధర్మము కోసం ఎవరిని లెక్కబెట్టవద్దు, అందరూ నీ వాళ్ళే, తప్పనిసరిగా అందరూ పాలు పంచుకుంటాడు చూడు, నీకు మానవమానాలు ఉండకూడదు అని చెప్పిండు. మా గురువుగారు చెప్పిందే నాకు శిరోధార్యం. కాబట్టి నాకు వ్యతిరేకం ఎవరి మీద లేదు, నన్ను వ్యతిరేకించేవాడు కూడా ఎవరు లేడు, ఉన్నా కూడా నేను పట్టించుకోను. తప్పనిసరిగా అందరూ అన్ని కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకోవాల్సిందే, ఇది ఖచ్చితంగా తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు కృష్ణ మంచి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ఆయన మొన్నటి నుంచి ఎప్పటి నుంచో దాన్ని ఏమంటారు టెన్షన్. మనకి ఏ కార్యక్రమం మొదలు వచ్చేది పైసల కంటే ముందు మనకు వచ్చేది టెన్షన్. ఈ టెన్షన్ ఎందుకు వస్తుందో అర్థం కాదు. టెన్షన్ చూస్తే టెన్షన్, లేస్తే టెన్షన్, కూర్చుంటే టెన్షన్. ఎందుకు టెన్షన్ ఎందుకు వస్తుందంటే మన అటెన్షన్ భగవంతుని వైపు లేకపోతే టెన్షన్ వస్తుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి మనం అని తెలియజేస్తూ మరి మళ్ళీ ఈ కార్యక్రమం లాంటిదే అందరూ మహారుద్రం చేయాలంటే సాధ్యపడకపోవచ్చు. సాధ్యమై కాదని నేను అనడం లేదు, అసాధ్యము కాదు, సులభ సాధ్యం కూడా కాదు. ఇంకా మళ్ళీ పుష్యమాసం ఇట్లా బ్రాహ్మణోత్సవం దొరకాలంటే కష్టం కదా. అందుకని శతరుద్రమైనా సరే చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి అని తెలియజేస్తూ మరి ఖచ్చితంగా అన్ని కార్యక్రమాలకు అందరూ రావాలి. ఎవరు ఎవరిని పిలువరు, పిలిస్తే వచ్చేవాడు చుట్టం, తెలిస్తే వచ్చేవాడు భక్తుడు. జ్ఞాపకం వచ్చుకోండి, కలిస్తే వచ్చేవాడు దేవుడు. కనుక నేను పిలిస్తే వచ్చేవాడు కాదు, మీరు తెలిస్తే వచ్చేవాళ్ళు. కాబట్టి తెలుసుకొని తప్పకుండా కార్యక్రమాలకు మీరు వస్తారని ఆశిస్తూ మరి బాసార్లో కార్యక్రమం పెట్టుకున్న పిల్లవాడు రాజేశ్వర చౌతి కుమారుడు రాజేశ్వర చౌతి కలిసి 108 మంది ముత్తైదువులకు పూజా కార్యక్రమం చేసుకుందాం అంటున్నాను. ఆ రోజు కనుక అందరు సహకరిస్తే మహారుద్రం చేసుకుందాం, సహకరించకపోతే సహకరించలేదు కాబట్టి చేసుకోలేదు అనుకుంటాం. దానికి రెండు కత్తివర్త కాన్సెప్ట్ చిప్పబడితే ప్యాకెట్ సాబ్, దానికి మనకి ఎంతసేపు చెప్పండి. భద్రే ఎంతసేపు, వీరభద్రే ఉత్తభద్రే ఎట్లయితే మనకి ఏదైతే. కాబట్టి మహారుద్రం ఎందుకు కావాలంటే అందరూ రాలేదు కాబట్టి తెలియదంటే అయిపోతాం. కాబట్టి అందరూ సహకరిస్తారని ఆశిస్తూ తప్పనిసరిగా మరొక నిమిషం నామస్మరణ చేసుకొని తదుపరి తీర్థ ప్రసాద వితరణ. కృష్ణ ఒక చిన్న నాకు ప్రార్థన చేసినారు. స్వామి, నా దగ్గర ఉన్న దగ్గరికి ఏదో బ్రాహ్మణులకు చేతిలో పెట్టి దండం పెడతాను, అది మీ భిక్షాపాత్రలో ముందు వేస్తున్నాను, ఆ భిక్షాపాత్ర ద్వారా దాన్ని ఇవ్వండి అని చెప్పినారు. కాబట్టి ఆ వారు ఏది ఇచ్చినా అది అక్షయ పాత్ర నుంచి వచ్చిందిగా భావించాలని తెలియజేస్తూ శ్రీధర్రావు గారు కూడా వారు ఏదో ఇవ్వాలని అనుకున్నారు, వారిచ్చేది కూడా అక్షయ పాత్ర ద్వారానే వచ్చింది అని సర్టిఫై చేస్తూ, అంటే మీకు అనుమానం ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టి తీస్తాను, ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళింది అందుకే నేను అందుకని చెప్పి తప్పకుండా మీరందరూ కూడా బ్రాహ్మణోత్తములందరూ కృష్ణ ద్వారా శ్రీధర్రావు గారి ద్వారా రుద్రం చెప్పిన వాళ్ళని మాత్రం కాదు, ఇంకొకటి కూడా చెప్పి విరమిస్తాను. నేను బ్రాహ్మణుడు కానీ వేరే వర్ణస్థులు కానీ ఎవరు కానీ అనవసరమైన వైషమ్యాలు పెంచుకోకుండా, బ్రాహ్మణులలో దేశాయి, దేశపాండే, పట్వారి, కులకర్ణి, జోషి, శర్మ, కరణం, అవన్నీ వృత్తిరీత్యా వచ్చినాయి. కానీ రక్తము రీత్యా బ్రాహ్మడు. జ్ఞాపకం వచ్చుకోండి, ఏకత్రత అవసరం. అదేవిధంగా ప్రతి జాతిలో కూడా ప్రతి వర్ణంలో కూడా వృత్తిరీత్యా వ్యత్యాసాలు రావాలి. చిన్న చిన్న అంతరాలు ఉంటాయి. పొడుగు బొట్ట, అడ్డం బొట్ట, నల్ల బొట్ట, తెల్ల బొట్ట పెడితే అయిపోయి బొట్టుకు బొట్టు వెళ్ళకుండా అయిపోయాయి. ఏదైతే చెప్పండి, ఓడికి చక్కగా మంచిగా హాయిగా ఏదైతే
అందరూ కలిసి భగవన్నామస్మరణ చేసుకుని పరమాత్మను నమ్మితే అయిపోయాయి వాడు ఏదైతే. కాబట్టి ఆ విధంగా కలిసి మెలిసి ఉందాం. ఒక మాట అంటే భగవంతుని సృష్టిలో కలిసిమెలిసి ఉంటుంది కదా, అది భగవంతుని తప్పుపట్టద్దండి ఎప్పుడు. ఒక వ్యక్తికి 5 కొడుకులు ఉంటే 5 ఒకే రీతిగా ఒకే ఎత్తు ఒకే ఎట్లుంటారా? వాడికి బోల్డ్ హెడ్, వాడికి ఫుల్ హెడ్, వాడికి వైట్ హెయిర్స్, బ్లాక్ హెయిర్స్, వాడికి దంతాలు ఉంటాయి, వాడికి ఉండయి. అట్లంటే వీడు 5గురికి సమానం భోజనం పెడతాడు, 5 అవుతుంది. కాబట్టి దాని చేతిలో ఉండదు. మనం ఏం చేయాలి? దాన్ని మనం వినియోగించుకోవడంలో బుద్ధి జ్ఞానం ఉంది, అది మనకున్నది. 5,000 ఉన్నాయా? 5,000 ఎప్పుడైనా లెవెల్ అవుతాయా? ఇక మీరు జన్మలు కూర్చొని తపస్సు చేసి టైం అంతా వేస్ట్ చేసుకుని తప్ప అవి లెవెల్ చేయాలనే ప్రయత్నం చేయదు. ఏం చేయాలి? 5 ఒక దగ్గర వేయాలి, శాఖం అన్నం అయిపోతుంది కదా. కాబట్టి ఆ విధంగా మనం చక్కగా మన యొక్క ధర్మాన్ని కాపాడుకుందామని తెలియజేస్తూ, మరి కృష్ణ తన కార్యక్రమంలో తీర్థం తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళి కార్యక్రమంలో లీనం కావాలని, అదేవిధంగా ఇక్కడ స్థానికులైనటువంటి వాళ్ళు బ్రాహ్మణోత్తములందరినీ వరుసగా పంపించి, బ్రాహ్మణోత్తములు అంటే చెప్పినా కదా ఇప్పుడు అందరూ బ్రాహ్మణులే, అమ్మలు కూడా బ్రాహ్మలే. మీరు దక్షిణలు తీసుకునేటప్పుడు బ్రాహ్మణులు అనగానే వాళ్ళకి ఇప్పియరు, మనం బ్రాహ్మలే వాళ్ళు కూడా. వాళ్ళు వంట చేయకపోతే మీ పని గుండుస్తున్నాం. కాబట్టి అమ్మలు కూడా భిక్షాపాత్ర ప్రసాదాన్ని నా దగ్గర తీసుకోవాల్సిందిగా తెలియజేస్తూ శ్రీధరరావు గారు ఇస్తారు. అది మీరు బ్రాహ్మణులు చెప్పిన వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పటి ప్రసాదాన్ని అందజేయవలసిందిగా తెలియజేస్తూ, 1 నిమిషం ఎక్కువ చెప్ప నామస్మరణ. శ్రీమాత్రే నమః, 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 శ్రీమాత్రే నమః.